जय हिंद प्लस थ्री सेकेंड इयर तुमर हिस्ट्री बोर्ड परीक्षा पाई आज आम कि इंपोर्टाट सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन को आलोचना करवा यूनिट 4 विषय जहाँकि तुमर एग्जाम पाई बहुत सारा हेल्पफुल हेबो। तो जो भी प्लस टू रो छात्र छात्री मानकर बोर्ड परीक्षा चली सब्जेक्ट रूपे हिस्ट्री अच्छी तो निश्चित रूपे आज क्लास टी प्रथम रु शेष पर्यंत थे अटेंड करूँ और आगक एमती अनेक सारा इनफॉर्मेटिव अपडेट एवं अनेक क्लासेस पाई निश्चित रूपे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देकी ऑल डे नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देते। तो बर्तमान प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और से निजक थे परीक्षा करेंगे जदि आज बोर्ड परीक्षा होने आज केते नंबर रखिपारुंट। तो देख प्रथम प्रश्न कहला भारत में सिपाही विद्रोह क्यों मसीह संगठित होता। तो यार ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर सी आम जाचु 1857 सिपाही विद्रोह होता प्रथम विद्रोहटी। तो तापर देखो दुई नंबर प्रश्न कहला पलासी युद्ध क्यों मसीहार होता। तो जमती आम जानलु सिपाही विद्रोह गला 1857 तो सेमती पलासी युद्ध केबे ना पलासी युद्ध हूँ 1757 ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी यार सठिक उत्तर हो। नेक्स्ट देखो कौन देती 3 नंबर प्रश्न पलासी युद्ध रे लॉर्ड क्लाइव क्या परास्त करते। तो से लॉर्ड क्लाइव क्या परास्त करते ना आमर से किए सिराज उ दौला। तो सिराज उ दौला को परास्त करते। 4 नंबर प्रश्न देखो जे 1765 मसीह बंगरे की शासन नीति प्रचलित करा जाइथिला। तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर डी द्वैत शासन। नेक्स्ट 5 नंबर देखो इंग्रेज साम्राज्यर विस्तार पाई लॉर्ड वेल्सेली की नीति प्रचलन करते। देखो लॉर्ड वेल्सेली जी लिखाई तो सी कौ नीति प्रचलन करते। तो 5 नंबर सठिक नंबर हम ऑप्शन नंबर बी समांत संधि प्रथा सी प्रचलन करते। 6 नंबर प्रश्न देखो भारत में राजत्व लोप नीति किए प्रचलन करते। तो राजत्व लोप नीति यदि पचारता है तो ये ऑप्शन नंबर कौन हम ना लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी यार सठिक उत्तर है। तो भारत में राजस्व लोप नीति लॉर्ड डेलहाउसी प्रचलन करते। 7 नंबर देखो भारत में वित्तर प्रभाव नीति उपरे किए आलोकपात करते। तो 7 नंबर ऑप्शन नंबर बी जहाँकि दादा भाई नारोजी आलोकपात करते ठीक अच्छे। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए भारत में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा जोड़ा थाए क्यों इंग्रेज बड़लाट को प्रचलन करते। तो देखा तो क्यों इंग्रेज बड़लाट जो रही चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रचलन करते। तो 8 नंबर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक अच्छे। लॉर्ड कॉर्नवालिस यार सठिक उत्तर हम कॉर्नवालिस देती लॉर्ड कॉर्नवालिस देते यह सठिक उत्तर हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट तापर देखो कौन देती प्रश्न तुम मानक 9 नंबर प्रश्न जे इंग्रेज शासन काल में अनेक जमीदार क्यों आईन जोगु जमीदारी हर। तो से कौ आईन थिला ना 9 नंबर सठिक उत्तर हम सूर्यस्त आईन। 10 नंबर देखो क्यों इंग्रेज बड़लाट सतीदाह प्रचार उच्छेद करते किए करते बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन सबू परीक्षार पड़े लॉर्ड विलियम बेंटिक बा लॉर्ड बेंटिक ये जमी देती। 11 नंबर देखो लॉर्ड डेलहाउसी क्यों मसीह विधवा पुनः विवाह आईन प्रचलन करते। तो 11 नंबर ऑप्शन नंबर डी 1856 मसीह जाति अक्षमता दूरीकरण आईन केते मसीह प्रचलित होता। तो 12 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना 12 नंबर ऑप्शन नंबर बी 1850 यार सठिक उत्तर हो। भारत में किए इंग्राजी भाषार प्रचलन करते किए रे किए इंग्राजी भाषार प्रचलन करते। तो 13 नंबर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिक यार सठिक उत्तर हो। 14 नंबर प्रश्न देखा जे क्यों आईन बल ख्रीष्टियान पाद्री माने भारत को प्रवेश करिवार बा प्रवेश अधिकार पाइले। तो कौन हम यार 14 नंबर सठिक उत्तर हम चार्टर आईन सठिक उत्तर हो। 15 नंबर देखो कौन देती जे धर्मीय अक्षमता आईन क्यों मसीह प्रचलन करागला। तो 15 नंबर ऑप्शन नंबर कौन हम देखो भल भाव हाँ ऑप्शन नंबर बी 1856। 16 नंबर देख जे 1824 मसीह बारकपुर सैन्य मानक केउठा पठाचिबारु से माने मना कले। तो 16 नंबर सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी बर्मा। तापर 17 नंबर प्रश्न देखो इंग्रेज शासन काल में
ডাକ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଡାକ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡାକ ଆଇନ ଥିଲା ତାହା 1854, ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1854ରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 1857 ମସିହାରେ ପୂର୍ବରୁ ସୈନିକମାନେ କେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଦେଖ ତ ଏହାର ସଠିକ ହଁ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବାରକପୁରରେ କେଉଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ବାରକପୁରରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାହା କେଉଁ ଦିନ କଥା କୁହାଯାଇଛି? 1857 ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାହା କେଉଁ ମାସ ବା କେଉଁ ମାସର କେଉଁ ଦିନ? ତ 19 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 1857 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ। ତ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ କେଉଁ ମହାନ ସିପାହୀ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ? କିଏରେ? ଦେଖ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ପଶୁର ଚମଡ଼ାରୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟାଣିକି ତାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ମରା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକଟା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବୋଧେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ହେଉ ତ ସେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ କେଉଁ ମହାନ ସିପାହୀ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 20 ନମ୍ବର ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ତ ସେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ମାନିନଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ସେଠି ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ମିରଟର ସିପାହୀମାନେ 1857 ମସିହାର କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମେ 10 ତାରିଖରେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କେବେ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କଲେ? ତ 22 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯାହାକି 1858 ନଭେମ୍ବର 1ରେ ସେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ ବା ଘୋଷଣାପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ତ 23 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଡି ନିଲାମ ପ୍ରଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ତ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? 24 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1786 ମସିହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ 1786 ମସିହାରେ ସେ ବଡ଼ଲାଟ ଭାବେ ଆମ ଭାରତରେ ସିଏ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିଡ୍ ଓ ଥମାସ ମୁନରୋ ରୟତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? 25 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯାହାକି 1792। ଦେଖ ତାପରେ 26 ନମ୍ବର 1822 ମସିହାରେ ଜମିଦାରୀ ଓ ରୟତୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ଏଟାର ହେବନି। 1822 ମସିହାରେ ଜମିଦାରୀ, ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୋହଲୱାରୀ, କ'ଣ ହେବ? ମୋହଲୱାରୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହା ଆଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲା? ତ 27 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1765ରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟରଙ୍କ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଶେର ଶାହା। 29 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତର ରେଳପଥର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ। ତ 29 ନମ୍ବର ଯଦି କହିବା ଆମ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ, ଏସବୁ କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ରେଳପଥ, ଏସବୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଓକେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କେଉଁ, ଦେଖ ତେଣୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲାଇନ୍ ବି ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତ ସିଏ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ତ 30 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ
ଓ ସାଙ୍ଗନେସି। ଠିକ୍ ଅଛି। 31 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଡାକ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 31 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1854 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନୀଳ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ 33 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କିଏରେ? ଆମର ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିଭଳି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସେ କେମିତିକା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ରେ? ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଖେଲ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ସିଏ ନରମପନ୍ଥୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଥିଲେ। 36 ନମ୍ବର ଦେଖ 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ 1906ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କି ଯୁଗ ଥିଲା? ତ 36 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ? ହଁ, ଚରମପନ୍ଥୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 37 ନମ୍ବର ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ କେବେ ହେଇଥିଲେ ରେ? ନା 37 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ। 69ଟା ମନେ ରଖିବ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଥିଲା ତ 38 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1915ରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାହେଇଥିଲା? କ'ଣ ହେବ? କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। 39 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କାଇଜର ହି ହିନ୍ଦ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ରେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବୋଧେ, ଠିକ୍ ସେ କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ। ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା? କେତେ ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ତାର ମସିହାଟା ମନେ ଥିବ। ତା ମସିହାଟା କେତେ ଥିଲା? 1919। ତ 1919ର କେଉଁଟା? ଏପ୍ରିଲ 13। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯୁବରାଜ କେତେ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ତ 41 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1921 ନଭେମ୍ବର 17ରେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେଉଁଠି 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲେ? ତ 42 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚୋରି ଚୌରା ଠାରେ। ତାପରେ ଦେଖ 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ କେଉଁ ଇଂରେଜ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ତ 43 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ନା 43 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯାହାକି ସାଇମନ କମିଶନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଦେଖ 1929 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନର କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 44 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲାହୋର ଠାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ସିଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ 45 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯାହା ଖୁଦାଇ ଖୁଦମତଗାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୁଦାଇ ଖୁଦମତଗାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଯେ ଆମକୁ ଦେଲା 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 47 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ସି ଯାହାକି ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 48 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। 49 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ
ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ବସିଥିଲା? ତ 49 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯାହାକି 1931 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା? ତ 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ, ଏପ୍ରିଲ 33 ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ 34 ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ କଟକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ 51 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 1939 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତ 52 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜର୍ମାନୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 53 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ? ତ 53 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ 54 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ 1942 ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ତ 54 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯାହାକି ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ବସିଥିଲା। 55 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? 55 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ଯାହାକି କର ବା ମର। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ 56 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ 1942 ଅଗଷ୍ଟ କେତେ ଦେଲା? ଅଗଷ୍ଟ ଆମର ଦେଲା 17, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ବାନର ସେନାମାନେ କେଉଁ ଡାକଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ? ତ 57 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡାକଘରେ। 58 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେ କୋରାପୁଟର କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ 1943 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା? ତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ କଥା ପଚାରିବ ତ ଆମେ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ 58 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାପରେ ଦେଖ 59 ନମ୍ବର, ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ତ 59 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 1946। 60 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଏ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ 60 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।